پالیسی اور لائے عمل، نیا نظام تعلیم وغیرہ موضوعات پر لکھا، اور علی گڑھ یونیورسٹی اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کی نصاب اعلیٰ تعلیم کے بارے میں فرمایا کہ رائج نظام تعلیم میں تبدیلی کی جائے۔ یہ نظام تعلیم امت کو امامت و قیادت کے لیے تیار کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اس وقت کا تصور تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 14 اگست 1944 کو ایک تعلیمی کمیٹی کی نشست ہوئی، جس میں پورا ابتدائی ثانوی و اعلیٰ تعلیم کا خاکہ پیش کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں 28 ستمبر 1948 کو ہندوستان میں کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے اس خاکے کو کہ تعلیمی نظام کیسا ہو، اس پر جو ہے پورا کام کیا گیا، خاکہ بنایا گیا۔ اور یہ جو مرکزی درسگاہ آپ کے سامنے موجود ہے رامپور میں، آپ نے خوب دیکھی ہوگی، اس کے جو ناظم تھے افضل حسین صاحب مرحوم، انہوں نے اس نظام کے مطابق، اسلامی نظام کے مطابق ترسیات کو مرتب کیا۔ ان 90 کتابیں ہیں، ابتدائی ثانوی درجات کی کتابیں انہوں نے تیار کی۔ ایک فرد نے، ایک ادارہ یہ کام کرتا ہے، وہ ایک فرد نے یہ کام کیا، 90 کتابیں تیار کی۔ اسی طرح سے خارجی مطالعے کے لیے بچوں کے لیے 100 سے زیادہ کتابیں تیار کی گئی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں کا قیام صرف خیالی اور علمی اور فکری طور پر یہ بات نہیں کی گئی، بلکہ عملی طور پر اسے کر کے دکھایا گیا۔ 1946 میں جماعت اسلامی نے درسگاہ قائم کی اپنے نہج پر، اور پھر جنوری 1949 میں ملیح آباد میں 21 طلبہ سے نئے نصاب کے مطابق درسگاہ کا آغاز ہندوستان میں کیا گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ملیح آباد سے رامپور مرکز آتا ہے تو درسگاہ بھی ساتھ میں واپس آ جاتی ہے، یہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ 1956 میں جو ہے یہاں درسگاہ آ جاتی ہے، اور پھر اس درسگاہ کو دیکھ کر پورے ہندوستان میں اس طرز پر ادارے چلائے گئے، قائم کیے گئے۔ آپ کو اتر پردیش میں اتر پردیش فلاح سوسائٹی کے نام سے سوسائٹی بنائی گئی، اور جب یہ مشترکہ تھی، اب جماعت کے نظم کے تحت یہ 2 حصوں میں بانٹ دی گئی، مشرق و مغرب۔ جب مشترکہ تھی تو 100 سے زیادہ اس میں ادارے تھے۔ اب یوپی مغرب میں 25 ادارے ہیں، جن میں 2 انٹر کالج ہیں اور 12 جونیئر ہائی اسکول ہے، 11 پرائمری اسکول ہیں۔ اس میں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں 5049 طلبہ ہیں اور 4160 طالبات ہیں، تو یہ تعداد ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ صرف اتنے ہی تک نہیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم کا بھی نظم قائم کیا گیا۔ ثانوی درسگاہ یہ الگ سے تھی، اس کا کورس 4 سال کا تھا۔ اس میں ان طلبہ کو پڑھنے کے لیے بلایا گیا جو گریجویشن کر چکے تھے، ان کو دین کی تعلیم سے لیس کر کے وہ دین کی حقانیت کو میدان میں، دوسرے میدانوں میں نہ کو واضح کر سکیں، اس کی تیاری کے لیے یہ ثانوی درسگاہ قائم کی گئی تھی۔ اور الحمدللہ جو لوگ اس کے فارغ ہوئے، انہوں نے جو ہے اپنے اپنے میدان میں بڑے نمایاں کام انجام دیے۔ معاشیات کے میدان میں نجات اللہ صدیقی صاحب کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، تو یہ کام اسی طرح سے جز وقتی مکاتب اور تعلیم بالغان کے سینٹر قائم کیے گئے، جہاں پر بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، ان کی تعلیم کا نظم کیا گیا۔ اساتذہ کی ٹریننگ کا پروگرام کیا گیا۔ خود اتر پردیش فلاح سوسائٹی ٹریننگ کے کیمپ چلاتی ہے، 29 ٹریننگ کیمپ ہوئے، اس میں 1500 معلم اور معلمات نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح اساتذہ کی تربیت کے لیے کتابیں تیار کی گئی۔ ایک اور اہم شعبہ ہے وہ تربیت ہے۔ جماعت اسلامی نے تربیت کا شعبہ قائم کیا، اور تربیت کا جو نظام امت کے درمیان تھا اس سے ہٹ کر قائم کیا۔ خانقاہی نظام تھا تربیت کا، مولانا مودودی نے اس پر لکھا ہے کہ بہت اچھا نظام تھا، لیکن آج موجودہ طور پر جو چیزیں اس میں داخل ہو گئی ہیں اس سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو امت کو چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں، اور یہ نظام مختلف طرح کے پروگرام بھی چلائے گئے، اور جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو ارکان و کارکنان و وابستگان ہیں وہ اس طور پر تیار ہو سکیں کہ ملت کے درمیان ایک داعی، ایک مربی اور رہنما کا رول ادا کر سکیں۔ اس سلسلے میں تربیتی خاکہ، تزکیہ خاکہ، زندگی کی منصوبہ بندی کے نام سے جو ہے تفصیلی جو ہے خاکہ ہے کہ ہمیں کیسے اپنی تربیت کرنا ہے۔ اور آخری جو شعبہ ہے جس کو میں
गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है तंजीम। ये सारे काम हैं जो जमात के पेश नज़र हैं। जमात इस्लामी एक तहरीक है, तंजीम नहीं है, लेकिन तहरीक को चलाने के लिए नज़्म की ज़रूरत है, इसलिए तंजीम बनाई गई जमात इस्लामी। और इसका मकसद अल्लाह की रज़ा है और इसका पूरा निज़ाम शुराई निज़ाम है। दस्तूर की दफ़ा 10 में लिखा है कि जमात इस्लामी हिंद का निज़ाम शुराई निज़ाम होगा और तंजीमी लिहाज से मरकज़, हल्का और मुकामी निज़ाम को मुश्तमिल होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि जब से अब तक मुस्तकिल जो औकात हैं उन पर जो है इलेक्शन होता है, इंतखाब होते हैं और कहीं कोई जो है किसी तरह की कोई बात नहीं पैदा हो पाती, खराबी पैदा नहीं होती, खलल पैदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुराई निज़ाम है, ऊपर से नीचे तक हर सतह पर मशवरे किए जाते हैं, कामों को तय किया जाता है और उनको अंजाम दिया जाता है। चलते चलते एक और बात कहूँ कि इंफाक। आप आज देखते हैं कि मरकज़ में बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई है। हमें तसव्वुर नहीं हो सकता कि जमात के लोगों ने इसे कैसे सींचा है। सिर्फ मैं 2-3 मिसालें पेश करूँगा कि जब जमात इस्लामी 1948 में यहाँ दोबारा से कायम हुई, तश्कील पाई, तो उस वक्त मौलाना अबू लैथ इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने जब बैतुल माल का हिसाब पेश किया तो उन्होंने जो बात लिखी है उसका आखिरी हिस्सा में पढ़ रहा हूँ। जहाँ तक नकद रकम का ताल्लुक है, इस्लाम से हमारा खाता बिल्कुल नाशना है, यानी एक पैसा भी नकद नहीं था, नकद चंद टके भी नहीं मिले। इसलिए इस इंकिशाफ पर आपको मुतलक हैरत नहीं होना चाहिए कि बाहैसियत अमीर जमात जब मदरसतुल इस्लाह सराय मीर से मैंने जमात का काम का आगाज शुरू किया तो काम चलाने के लिए मुझे करीबी बस्ती से सीधा सुल्तानपुर के मकबूल अहमद साहब से 50 रुपये का दौरे कर लिए। यानी 50 रुपये से इस जमात का आगाज हुआ, वो भी कर्ज से। फिर आप देखें कि मलियाबाद में जो जगह है वो 27 बीघा का बाग है जो एक साहब ने दिया, मुंशी हिदायत अली साहब। फिर आप देखें कि ये जो यहाँ रामपुर मुंतकिल हुआ, यहाँ भी सैयद अमजद अली साहब थे, उन्होंने जो है अपनी मकानात, कई मकानात, एक बड़ी इमारत उन्होंने दी। और फिर इसमें औरतें भी पीछे नहीं गई। 1992 मलमल बिहार की एक खातून है, जब दरसगाह की अपील डाली गई तो उन्होंने 300 तोले से ज़ायद ज़ेवरात अपने इस मद में जो है दी। तो एक और मिसाल गोवा की है, अपने जमात ने जो जमात मरकज़ जमात ने अपील की तो उन्होंने जो पैसे थे वो सब दे दिए जमात। फिर दोबारा अपील हुई तो उनके पास कुछ था नहीं नकद देने के लिए। 2 बैल थे, किसान आदमी थे, एक बैल बेच दिया। खेत को जोतना था अगले दिन, बीवी से कहा खाना बना दो, बैल और हल लेके गए, एक तरफ बैल को बांधा और बैल के चूहा रखा और एक तरफ अपने कंधे पे चूहा रखा। ये तहरीक ऐसे आज हमारे सामने खड़ी है। तो भाई और अभी ताज़ा मिसाल ये है कि असगर साहब हैं, उन्होंने 5 करोड़ शफी मोनिस हाल के लिए दिए। HRD शोभा कायम किया जा रहा है, मरकज़ में बिल्डिंग बन रही है, 5 करोड़ एक फर्द ने दिए, रुकने जमात हैं। मस्जिद आप देख रहे हैं वहाँ भी उन्होंने कई करोड़ रुपए इमदाद की। तो ये अल्लाह ताला ऐसे अफराद पैदा कर देते हैं, वरना मजमूई तौर से जमात का कारकुनान है वो कोई बहुत मालदार लोग नहीं है और जमात के बैतुल माल में हमेशा जो है मामला का बड़ा खस्ता रहता है। बहरहाल ये जमात के लोगों की कोशिशें हैं और जद्दोजहद है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मज़ीद हमें तहरीक इस्लामी को समझने और उस पर उसके ताल्लुक से यकसू होने की तौफीक इनायत फरमाए। काम तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस काम को हम कैसे आगे लेके बढ़ते हैं। हमें मुकामी तौर पर ज़िले की सतह पर अपनी मनसूबाबंदी करनी चाहिए और इस सिलसिले में मज़ीद कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आपको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। अभी आप सेक्रेटरी मुल्का समाप्त फरमा रहे थे। अब इस सिलसिले के आखिरी तकरीर है, 12 बजे हमारा ये वाला सेशन समाप्त हो जाएगा। तो मैं तकरीर के लिए वक्त फुर्सत में कहाँ काम अभी बाकी है, ब्रादर साहब को दावत दे रहा हूँ कि इस मौजू पर आकर अपनी पेश करें।